ସେଇଟା ରୁଲ୍ ହେଲେ ହେଇପାରେ କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଯାହାର ବିଜନେସ୍ ସେଇଟା ଯଦି ଓଡ଼ିଆ ପାଇଁ ପ୍ରଫିଟ୍ ମିଳିଥାନ୍ତା ତାଙ୍କୁ ସେମାନେ ଲଗେଇଥାନ୍ତେ ଅବଭିୟସଲି 6ଟା ଶୋ ଦେଇଥାନ୍ତେ 6 ଦେଲି ତ ପ୍ରଫିଟ୍ ହଉଛି ଦଶମ କଥା କହିବି ଦଶମ ପ୍ରଫିଟ୍ ହଉଛି ଧୀରେ ଧୀରେ ୱାର୍ଡ ଅଫ୍ ମାଉଥ୍ ବଢୁଛି ଫିଲ୍ମ ଭଲ ହେଇଛି ନା ୱାର୍ଡ ଅଫ୍ ମାଉଥ୍ ବଢୁଛି ଲୋକମାନେ ଖୋଜିଲେ ବି ହଲ୍ ମିଳୁନି କାରଣ ଭରସା ନାହିଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟର ମାନଙ୍କର ଏମାନଙ୍କୁ କିଏ ଦେଖିବ କାରଣ ତାଙ୍କ ଫିଲ୍ମ ଅଲରେଡି ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉ ଖରାପ ଫିଲ୍ମ ଯୋଉମାନେ କରିଥିଲେ ସେମାନେ ଖରାପ ଫିଲ୍ମ ଯାକ ସେ ଆକ୍ଟର ମାନଙ୍କର ସେ ଫିଲ୍ମ ଚାଲିନି ତ ସେମାନେ କୋଉ ଭରସାରେ ଦେଲେ ତାଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା ଦଶମ ଆଉ ଦମନ ଯେତେବେଳେ ଦମନ ରିଲିଜ ହେଇଥିଲା ଦମନ ଯେତେବେଳେ ରିଲିଜ ହେଲା ପୁରା ଓଡିଶାର ଅଡିଏନ୍ସ ନିଜ ଫିଲ୍ମ ବନେଇଦେଲେ ତାକୁ ମାନେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଟ୍ୱିଟର ଫେସବୁକ୍ ଇନଷ୍ଟା ସବୁରେ ତାର ପୁରା ମାନେ ପ୍ରମୋସନ କରିଦେଲେ ଦମନର ଦଶମ ବେଳକୁ ଫାଷ୍ଟ କେସ୍ ହେଲା ଯେ ତାକୁ ବହୁତ କମ ଶୋ ମିଳିଲା ମାନେ ଫାଷ୍ଟ ସିଙ୍ଗଲ ସ୍କ୍ରିନ୍ ବହୁତ କମ ମିଳିଛି ଗୋଟେ ବୋଧେ ମିଳିଥିଲା ସିଙ୍ଗଲ ସ୍କ୍ରିନ୍ କେବଳ 2 ଦିନ ପାଇଁ ସେଇଟା ମିଳିଥିଲା ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ଦିନ ଦେଖିଲି 4ଟା ନା 5ଟା ଶୋ ଥିଲା ତାପରେ ମୁଁ ଏବେ ଦେଖୁଛି କେବଳ ଗୋଟିଏ ଶୋ ଅଛି ତାକୁ ସିନେପୋଲିକ୍ସ ରେ ସେଇଟା ପୁଣି 3ଟା 5 ରେ ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ ବି ଶୋ ନାହିଁ ମାନେ ପୁରା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏତେ ସାରା थिएटर ଅଛି ବଟ୍ ତାକୁ ଗୋଟେ ବି ମାନେ କେବଳ ଗୋଟେ ଶୋ ମିଳିଛି जय जगन्नाथ मो प्रिय ओडिया भाई और भौणी मैंने तो दर्शन आज हम सहित अच्छे अनेक सारा भाई मैंने रुद्र भाई नियत भाई एंड रोहित भाई अच्छा तो आज हमें बहुत जिन डिस्कस करें आज प्रथम स्टार्ट करें रुद्र भाई तो रुद्र भाई आज मुझे पूर्व दिन देखते तुमने भी आम समस्त कथा होते कि जय हिंद बर्तमान समय गोटे फर्स्ट फिल्म आसी तो भाई केमती कौन लगे पचारि आपको तो फास्ट समस्त को गुड नाइट कहना चाहिए आशीष को धन्यवाद कहना चाहिए बहुत दिन मैं पॉडकास्ट को आसली निज ओपिनियन देवाई तो जय हिंद कथा कहगला मोटे ग्लिम्स एत कि ओभर पावर कर अलरेडी से जिन देखीचु तो किसी अधिक ओभर पावर कर फास्ट ग्लिम्स को देले जाकि ठीक ठाक थिला ही कह अधिक किसी तो ओभर पावर मतलब फास्ट लुक हिसाब ठीक ठाक थिला अधिक किसी नथिला तो मैं रिव्यू भी तार करिनी टीजर जना पड़ो ये सुटिंग फुटिंग कौन क्वालिटी भल अच्छी किंतु अधिक मोटे किसी माने इंप्रेसिव किसी नथिला माने एक्स फैक्टर नथिला मत भी से टाइप फील है कि क्वालिटी भल अच्छे कि ड्रामा रे कौन करे से भी डिपेंड करे ना मालिगिरी पर आमर भी परसेप्शन चेंज जाइए भाई तापर देखिए बोले गोटे काइंड ऑफ गोटे फीलिंग आसुन गोटे काइंड ऑफ गोटे वाइब्स फील होनी कि हां भाई एमती हे दियो गोटे वाइब्स ता टिके मिसिंग थिला माने जेंती गोटे लागु नथला कॉप फिल्म बोली सेटा वाइब्स ओडी मिसिंग थिला मे बी स्टोरी रे बेटर थाई पर तो मूवी देखले टाइम जना पड़ियो तो बर्तन नियत भाई टीजर जना पड़ियो गोटे फास्ट लुकिंग थिला गोटे टीजर जना पड़ियो टीजर पर देखिए कौन क्वालिटी कौन करते देखिए पीआरपी प्रूव कुछ नहीं नियत भाई तुम देखछो टी हां ताको भाई टीजर टा नहीं काटी बने भाई टीजर टा मस्त है नियत भाई ता देखछो टी जय हिंद हां मु जय हिंद ग्लिम्स देखिली एक्चुअली मते भल लागला ग्लिम्स टा भल लागला माने आकाश दास को देखिया पे भल लागला माने तांकर मु बोधे लास्ट मूवी देखिथिली 4 इडियट्स माने 2018 रे आस्थिला सेटा मु देखिथिली लास्ट आ एबे जो आस्थिला महाबाहुटा सेटा मु देखि नथिली अच्छा तो एबे ताका ग्लिम्स टा भल लागला आ मते कोन कहले माने पृथ्वीराज पटनायक नाटा आसिला माने गोटे आसी होउची विश्वास आसी होउची मूवी टा भल हबो माने पृथ्वीराज पटनायक एमिति डायरेक्शन दउचंती एबे जे लागुची हां तांकर मूवी टा सब भल हबो तार म्यूजिक भी भल अछि भल लागला मते ग्लिम्स टा भल लागला आकाश तो लुक टा भी भल लागला सीजन आसलो भल से जाना पड़ियो जे माने टॉपिक टा कोन भल से जाना पड़ियो सेटा हां रोहित भाई तुम किछ कहै छ हेलो मु कहबी जदी तो मते आकाश सुनाउची हां सुबुच हेलो हां भाई सुबुच हां तो मु देखिली तमे सजेस्ट कलो मु भी देखिली जय हिंद रो ग्लिम्स माने तार टाइटल अनाउंसमेंट तो ऑलरेडी 2 मास पूर्व रही सारतला एटा भी देखतिले एक्चुअली तो आकाश दास रो लुक बहुत भल लागुची एवं तार भी मु लास्ट मूवी हॉल रे देखतिले होची हरिओम हरि जोटा कि सिद्धार्थ महापात्र सर को सहित जोड़ा थिला तापर मु तापर देखिनी तांको मूवी ठीक अछि अच्छा तो आकाश दास रो लुक मते बहुत भल लागला सूर्यमयी सहित जो पेयरिंग एटा भी ठीक ठाक अछि बाकी टिके लाउड लागुतला तार जो वर्तमान मिक्सिंग जो साउंड डिजाइनिंग एत पर्यंत भल हेइनी मे बी सेटा से माने फिल्म जेतरा मूवी रिलीज हो सेटा से माने भल से करिकिना जेतरा टीजर आसीबो ट्रेलर आसीबो आई होप कि से माने सेटा भल से माने करिकिना देबे लोक कारण ऑलरेडी तमे डॉल्बी एटमॉस तमे इंट्रोड्यूस करि सारिछ होची जो रिसेंट कोन मूवी आस्ला दशम रे ठीक अछि तो सही अनुसार जदी तमे देखिया को जाउछो यदि एक्शन मूवी करिया पे जाउछो
এটা তো নର୍ମାଲ ଏମିତି ମ୍ୟୁଜିକାଲ ମୁଭି ଥିଲା ଦଶମ, କିନ୍ତୁ एक्शन मुवी जदी पूरा फुल ऑन एक्शन जदी रहउची ताले टिके माने मिक्सिंग साउंड डिजाइनिंग सेटा बहुत बेटर हो दरकार। आ सेटा मु नॉब्स एंड सोरोस्टो थारु ऑलरेडी तांकर तो समाने काम देखे चंदी पास्ट रे बहुत भलो, तो होपफुली भलो करिवे। एटा थला रोहित भाई का परसेप्शन अबाउट जय हिंद। तो पुन थरा ऑडियंस टॉपिक टे कहै छै बर्तन भाई गोटे नुवा अनाउंसमेंट छि रज पई चंद्रवंशी फ्रॉम अनास्पिस प्रोडक्शंस। तो बर्तन रुद्र भाई तुम तो जानथो हमें काली कथा उठले चंद्रवंशी विषय रे। तो भाई ये जो मूवीटा अछि डायरेक्टेड बाय यश बर्मन पंडा से जे कि ऑलरेडी मास्टर मूवी को डायरेक्ट करछंदी। मास्टर किस्टा ट्रेलर एंड किस्टा टीजर काइंड ऑफ हमने शॉर्ट वीडियो काइंड ऑफ हमें देखियो पाछे यूट्यूब रे अछि तो हम देखि छे। तो बर्तन सब जस्ट गोटे ओवरव्यू बट काइंड ऑफ गोटे परसेप्शन बिल्ड करा जे पिरो कि को टाइप रो हे पिरो चंद्रवंशी। भाई नाटा सुनले टाइप रो कोन लाउची कोन स्पेस एक्सप्लोरेशन गोटे साइंस फिक्शन वाला बनेबे ना कोन मत लागो हॉरर टाइप रो किछ हे पर मन चंद्रवंशी ना रे जन लागुजी ठीक हॉरर वाइब्स आसले जो अनाउंसमेंट जेटा जो अनाउंसमेंट ना टाइटल अनाउंसमेंट आइतला ठीक हॉरर वाइब आसले हेतु जो जा फोन टा यूज करथि जेमेटी ठीक हॉरर थ्रिलर मूवी हे पर मन लागु सर गोटे आ मास्टर तो मु देखिला टीजर तो जा देखि भल लागुची मास्टर ट्राई करजन गोटे भल ट्राई करजन तो ता फिल्म में चना पड़ो से आउटपुट टा केमेटी किंतु एबे चंद्रवंशी कथा गल मोटे टाइटल अनाउंसमेंट टा भल लागला टाइटल टा भल अछि आ जो मे अनाउंसमेंट करले जे ओवरऑल भल थला ओरा गोटे हॉरर मूवी हे पर मन लागुची जा पोस्टर आ टाइटल जणा पड़छ। तो तम परसेप्शन के गोटे हॉरर मूवी प्रो तो दीपन माने दीपंकर भाई तमे देखि थ्रिलर होबा थ्रिलर ट्रेलर थ्रिलर दीपंकर भाई तमे देखियो कि चंद्रवंशी रो ना ना मु चंद्रवंशी रो देखिने पर्यंत जैसे फेसबुक रे आस्तला तो माने बहुत लोग वर्तमान समय देखि नांती तो भाई आज चेक आउट कर दो चंद्रवंशी गोटे नुवा मूवी आसे जाउची हीरो के तुम जाननी किंतु रज टाइम रे आसे जाउची तो सेटा श्योर तो भाई आज देख दो रज रे ताले क्लास होची ताले चंद्रवंशी टा पावर से तो पावर आसीबो तापरे कोडी तापरे चंद्रवंशी बड़ बड़ चंद्रवंशी आउ किछ आसला कि न चंद्रवंशी आसी एति तो श्योर अछि तांकर माने कथा से घुंचे बेली पोस्ट कर नै बेदरगार रोहित भाई जेते बड़ सुपरस्टार फिल्म आसी हां सेटा हो रोहित भाई तुम देखछो कि चंद्रवंशी रो किछटा आसी टाइटल अनाउंसमेंट वीडियो तापरे पोस्टर किछ देखछो कि काली ही आस्तला जस्ट ना ना देखिनी ऑनेस्टली देखिनी तो भाई देखि दबो टिके काना एटा रज टाइम आसी तो एक्चुअली मु तो एफर्टर तो सही सही रज कथा नहीं कि हम किसी बस गोटे मिनिट कहया पई चाहे जे कोन पई रज कोन पई दुर्गा पूजा ओनली से टारगेट एइडा कोन पई करछंती एंत्री तो कंप्लेन करूछंती जे हॉल कम अछि ठीक अछि जेमति कि मकर टाइम रे हल्ला जेमति कि सामाने जो डियर पुरुष रिलीज कर देले तापरे एते सारा माने कंटेंट साउथ रो थिला सब ठीक अछि तापरे नेक्स्ट वीक रे आसला दशम तो माने एमिति क्लास काहे के करूछंती एते तो गैप रहूची तो से गैप टाइम रे जदी भलो कंटेंट रहूची तो रिलीज करंतु कोन कोन पय डरुछंती रज हेले खाली सेलिब्रेशन करिवे लोक देखिवे सेमति किछ नाही जदी कंटेंट रे दम थिबो माने लोक मानकर भलो वर्ड ऑफ माउथ भलो आसीबो तो ऑब्वियसली लोक देखिया पय जिवे जेमति कि आगु हेसी रिसेंटली जा भी भलो भलो मूवी आसी तो एमती क्लास करंतुनी ए कंप्लेन करंतुनी जे हम पाखरे हॉल नाही बोली कंटेंट भलो से टाइम दियंतु करंतु बस जदी कहूचो सजेस्ट करूचो मु देखिबी सेही एटा पोस्टर देखिबी हां तो भाई बर्तमान हम समस्त जानिया पहले आज भाई बाबूशान भाई को गोटे अपडेट जानिया पहले बाबूशान भाई गोटे नो ता टीममेट कर हमें इंस्टाग्राम स्टोरी देखियो पहले कि पावर रो बर्तमान सब हीरोइन तो समस्त जानछन्ती कि बाबूशान भाई पोस्ट करथले कि एलिना सामंतरा अबउजनी पावर रो माने हीरोइन किंतु स्टारकास्ट भी बर्तमान अनाउंस हे सारची गोटे फोटोटा आस्तला बर्तमान स्क्रीन ऊपर आपण माने देखि परथुवे एडिट करी पके देबी किंतु भाई आपण माने तो देखिथिबे किस्टा फोटोस भाई कोन लाउची ए जो स्टारकास्ट सहित भलसे यूटिलाइजेशन हे प्रो आउ तापर डायरेक्टर का ना तो आपण जानछन्ती तबे न्यूज रे भी कोन चलची कमेंट सेक्शन में कोन चलची सेटा विषय तो भाई अवगत थिबो समस्त तो भाई कोन लागुची प्रथमे स्टार्ट करी भाई रोहित भाई को स्टार्ट करी रोहित भाई कोन रहबो तुम ओपिनियन अबाउट पावर हेलो रोहित भाई तबे रियल इंसिडेंट ऊपर कथा कहूनो कहूनो तो रियल इंसिडेंट को नै कि ना कहूनो तो स्टोरी हबो बोली भाबुछ कि मते के लागुनी पावरटा माने ठीक ठीक अछि मते पावर तार जो
ହିରୋଇନ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଆନାଉନ୍ସମେଣ୍ଟ କଲେ ଗତକାଲି ତାଙ୍କର ତ ଲାଷ୍ଟ ଫିଲ୍ମ ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି ଲଭ ଷ୍ଟେସନ, ମାନେ ବାବୁସାନ ଆଉ ଏଲିନା ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କର। ସେ ମୁଭି ବି ରିମେକ୍ ହଉ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା, ମାନେ ମେକିଂ ୱାଇଜ ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା। ଆଉ ତାପରେ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଏମାନେ ଟ୍ରାୟୋଲୋଜି ଯୋଉ କହନ୍ତିନି କି, ମାନେ ଯୋଉ ଡିରେକ୍ଟର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସିଏ ଆଉ ଏମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଯୋଡି ବି ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ବଟ୍ ସେଇ ଯୋଉ କହନ୍ତୁନି କ୍ଲାସ, ଯୋଉ କ୍ଲାସ ହଉଛି ରଜରେ, ସେଇଟା ଟିକେ ମତେ ଟିକେ ଅକ୍ୱାର୍ଡ ଲାଗୁଛି, ନହେଲେ କିଛି ନା। ହଁ, ତ ନାଟା ତ ଦମଦାର ଅଛି, ବଟ୍ ଦେଖାଯାଉ ଷ୍ଟୋରି କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଆଉ କେମିତି ହଉଛି। କାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଟିକେ ଦେଶୀ ଭାଇବ୍ସ ହଉଛି, ପାୱାର ଟୁ ପାୱାର କରିଛନ୍ତି। ତ ରୁଦ୍ର ଭାଇ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହିଁବ ପାୱାର ବିଷୟରେ? ତ କାଷ୍ଟ କ୍ରିଉ ଯାହା ଅଛନ୍ତି, ପର୍ସନାଲି ମୋର କାଷ୍ଟ କ୍ରିଉ ଭଲ ଅଛନ୍ତି, ମାନେ ସେମାନେ ଅଲରେଡି ପୂର୍ବରୁ ସେମାନେ ଟ୍ରାଏଡ ଆଣ୍ଡ ଟେଷ୍ଟେଡ ଯୋଉ କାଷ୍ଟ କହିପାରିବ, ମାନେ ସେଇ କାଷ୍ଟ ଅଲରେଡି ହିଟ୍ ମୁଭି ଦେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ସିଚୁଏସନ ଚେଞ୍ଜ ହେଲାଣି, ମୁଭିଟା ମତେ ଲାଗୁଛି ଗୋଟେ ଭଲ ମୁଭି ହବ ଫ୍ୟାମିଲି ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ହିସାବରେ। ଯୋଉ ରୋହିତ ଭାଇ ଯାହା କହିଲେ କ୍ଲାସ ହିସାବରେ, ତ ରଜରେ କ୍ଲାସ କରିବାଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ରିସ୍କ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ବି ହେଇପାରେ। ଏତେ ଫିଲ୍ମ ଆସିଯାଉଛି ନା, ସେଇଟା ଆମେ ଅନୁଭବ ବାବୁସାନ କ୍ଲାସ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଦେଖାଯିବ। ତ ମୁଁ କହିବି କ୍ଲାସ ତ ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି ଯାଉ, କିନ୍ତୁ ସେ ଦୁଇ ଧାରୀ ତଲବାର କହିପାରିବ, ମାନେ ସେଇଟା ଲୋକ ଅଧିକ ଆସେ ଦେଖିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଟାଇମରେ ଲୋକ ଅଡିଏନ୍ସ ଟା କାହା ପାଖକୁ ଯିବେ, ମାନେ ହେଇପାରେ ବିଗେଷ୍ଟ ହିଟ୍ ହେଇପାରେ, ନହେଲେ ଫ୍ଲପ୍ ବି ହେଇପାରେ ସେଇ ଟାଇମରେ। କ୍ଲାସ ଟା କରୁଛନ୍ତି ଯାହା। ପାୱାର ଯୋଉ କହିଲି, ଯୋଉ ଫଟୋଟା ଆସିଥିଲା ମୁଁ ଦେଖିଛି ଫଟୋଟା, ତ କାଷ୍ଟ ଟା ବହୁତ ଭଲ ଅଛନ୍ତି, ମାନେ ଯେତେ ସବୁ କମେଡିଆନ ମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ମାନେ ଏଥିରେ କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି ମୋ ନାଁ ମନେ ନାହିଁ ଠିକ ସେ, ମାନେ ଗ୍ୟାଙ୍ଗସପୁରର କେକେ ଅଛନ୍ତି, ଗେଡାନା ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଶିବାନା ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଜଣେ ଯୋଉ ଆଉ ଗୋଟେ କିଏ ଗୋଟେ ଗ୍ୟାଙ୍ଗସପୁରର ବହୁତ ଜଣ ଟିମ୍ ଅଛନ୍ତି, ଚୌଧୁରୀ ଜୟପ୍ରକାଶ ସାର୍ ବି ଅଛନ୍ତି ସେଥିରେ, ଆଉ ବହୁତ ସାରା କାଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ବହୁତ ଭଲ ପ୍ରମିସିଂ କାଷ୍ଟ, ଖାଲି ଷ୍ଟୋରିଟା ଭଲ ହେଇଥିଲେ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଭଲ ହେଇଥିଲେ ଚାଲିବ। ଷ୍ଟୋରି ତ ଭାଇ ଷ୍ଟୋରି ତ ଶିବା ଭାଇ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଯେ କି ମାଲିକ ଲେଖିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏକ୍ସିକ୍ୟୁସନ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ। ଦେଖ ମୁଁ ଚାଲିକି ଯିବି, ସେଇଟା ଗୋଟେ ମିଡିଓକର ଫିଲ୍ମ, ଏଟା ଗୋଟେ ମିଡିଓକର ଫିଲ୍ମ ହଉଛି ନା ତାଠୁ ଭଲ ହଉଛି ଦେଖିବା, ଦେଖାଯାଉ। କାରଣ ପୂର୍ବରୁ ସବୁ ଫିଲ୍ମ ଯାକ ସେଇଟା। ଭାଇ ଜଣକୁ ଜାବଡା ମାରିବାର ତରିକା ଅଛି, ଏମିତି ମାରିପାରିବ ବା ଏମିତି କରିକି ଏମିତି ମାରିପାରିବ, ମାନେ ତରିକା ଅଛି। ଏକ୍ସିକ୍ୟୁସନ ମ୍ୟାଟର କରେ, ସେ ଏକ୍ସିକ୍ୟୁସନ କୋଉ ଟାଇପର ଅଛି ସେଇଟା ବି ଦେଖିବାର ଅଛି। ତ ଏଇଟା ଥିଲା ଭାଇଙ୍କ ଓପିନିୟନ। ତ ନିୟତ ଭାଇ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହିଁବ ପାୱାର ବିଷୟରେ? ମତେ ତ ପାୱାର ର ଆନାଉନ୍ସମେଣ୍ଟ ଯୋଉ ଆସିଛି ଟିଜର ଟା, ସେଇଟା ମତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ମାନେ ମତେ ଲାଗୁଛି ଏଇଟା ଟିକେ ପଲିଟିକାଲ ଡ୍ରାମା ବୋଧେ ହବ, ମାନେ ତାର ଏଣ୍ଡ ରେ ଯେମିତି ଦେଖେଇଛି ଯୋଉ ତା ଚିହ୍ନ ବଗେରା ଅଛି ଯୋଉ କାନ୍ଥରେ ଯୋଉ ଲାଗିଛି, ତ ମତେ ଲାଗୁଛି ସେଇଟା ପଲିଟିକାଲ ଡ୍ରାମା ହବ। ଆଉ ଅଶୋକ ପତି ଆଉ ବାବୁସାନ, ମାନେ ତାଙ୍କର ବୋଧେ ଫାଷ୍ଟ ମୁଭି ଥିଲା ପ୍ରେମ ଅଢେଇ ଅକ୍ଷର, ଦି ଜଣଙ୍କର ମାନେ କମ୍ବାଇନ। ସେଇଠୁ ମାନେ ଦି ଜଣଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛନ୍ତି, ମୁଭିଟା ତାଙ୍କର ବ୍ଲକବଷ୍ଟର ସବୁବେଳେ। ବଟ୍ ଟିକେ ଅଶୋକ ପତିର ଟିକେ ହୁଏ ଯେ ସେ ଟିକେ ରିମେକ୍ କୁ ଟିକେ ବେଶୀ ଡାଇରେକ୍ଟ କରନ୍ତି, ବେଶୀ ଟିକେ ରିମେକ୍ କରନ୍ତି ସେ। ବଟ୍ ବାବୁସାନ ଆଉ ଅଶୋକ ପତି ଦି ଜଣଙ୍କର ମାନେ କମ୍ବିନେସନ ବଢିଆ, ଦି ଜଣ ବଢିଆ ମାନେ ଭଲ ମୁଭି କରିବେ, ସେଇଟା ନୋ ଡାଉଟ। ମତେ ଲାଗୁଛି ଭଲ ଲାଗିବ। ଆଉ ଯୋଉ ରଜର ଯୋଉ କ୍ଲାସ ଟା ହେଲା, ସେଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମ ଓଡିଶାରେ କ୍ଲାସ ଧରାଯାଏନି ରଜରେ। ମାନେ ଗୋଟେ ଟାଇମ ରେ ଆସିଥିଲା ହିରୋ ନମ୍ବର 1, ଗପ ହେଲେ ବି ସତ, ଦିଟା ଯାକ ମୁଭି ବୋବାଲ କରିଥିଲା ରଜରେ, ପୁରା ବୋବାଲ କରିଥିଲା। ମାନେ ଅନୁଭବର ଗପ ହେଲେ ବି ସତ ଲାଗିଥିଲା, ଆଉ ବାବୁସାନଙ୍କର ହିରୋ ନମ୍ବର 1, ତ ଦିଟା ଭଲ କରିଥିଲା। ତ ସେମିତି ରଜରେ କ୍ଲାସ ମତେ ମାନେ ଲାଗୁଛି ଯେ ଦିଟା ଯୋଉଟା ଯିବେ ଅଡିଏନ୍ସ, ଦିଟା ଯାକ ଦେଖିବେ, ଦିଟା ଯାକ ଦେଖିବେ। ବଟ୍ ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶୀ ଟା କିଏ ଜାଣେ, ମୁଁ ମାନେ ଡାଉଟଫୁଲ ସେଇଟା ଅଡିଏନ୍ସ କେତେ ଲଭ୍ ଦେବେ କଣ। ବଟ୍ ଅନୁଭବ ଆଉ ବାବୁସାନଙ୍କୁ ତ ଫୁଲ ଲଭ୍ ମିଳିବ। ମେ ବି ସେଟା ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ମହାପାତ୍ର ଆସିପାରନ୍ତି, ମେ ବି possibly biggest multi starrer film କୋଉଥିରେ ଲେଖାଇଥିଲା ଆନାଉନ୍ସମେଣ୍ଟରେ, ଆନାଉନ୍ସମେଣ୍ଟରେ ଲେଖାଇଥିଲା। ଲୋକ ଥମ୍ବନେଲ ପକେଇଛନ୍ତି, କେଜାଣି ଆନାଉନ୍ସମେଣ୍ଟ 10 ତାରିଖ ହବ, 10 ଫେବୃଆରୀ ଆନାଉନ୍ସମେଣ୍ଟ ହବ କାଷ୍ଟର। ଭାଇ କିଏ ଆଉ ବିଗେଷ୍ଟ ଓଡିଶାର ବିଗେଷ୍ଟ କିଏ, ଓଡିଶାର ବଡ ମାନେ ବଡ କିଏ ଆଉ କିଏ ରହିଲା? ନୋଟ ବଡ କିଏ ଅଛି? ଅନୁଭବ ବାବୁସାନ ଗଡଫାଦର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ପରା, ସିଦ୍ଧାନ୍ତ। ଆଚ୍ଛା, ହଁ ତାଙ୍କର ଗଡଫାଦର ମୁଭି ବି ଭଲ ଲାଗିଥିଲା। ଆମେ ତ ଗଡଫାଦର କହିଲେ ସେଇଟା ଅଲଗା ମୁଭି, ଆମେ ଯୋଉ ହଲିଉଡ ବାଲା ମୁଭିଟା ସେଇଟା ବୁଝେଇବ। ଓଡିଶାରେ ତ ଯାଉନି, ଆମ ହଲିଉଡ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଇ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଅପଡେଟ ମିଳିଛି କି ମେ ବି ପସିବଲି ସତ ହେଇପାରେ, ମିଛ ହେଇପାରେ ଜାଣିନି, ପସିବଲି ତ ଅନୁ ଭାଇଙ୍କ ଲେଟେଷ୍ଟ ମୁଭି କୋହଡିର ହିରୋଇନ ଭାଇ ହେଉଛନ୍ତି ସୁପ୍ରିୟା ମ୍ୟାମ୍। ତ ଭାଇ ମାନେ କଣ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ ଅଛି 12/1999? ରୁଦ୍ର ଭାଇ ତମେ ତ ଦେଖିଛ, ମୁଁ ବି ଦେଖିଛି,
नियत भाई तुम देखछो कि और रोहित भाई तुम देखछो कि गोटे वेब सीरीज आसला बारंग 1999 बारंग ना ନା ହଁ ମୁଁ ଦେଖିନି। ନାଇଁ ଦେଖିନି ବस ଖାଲି ଟ୍ରେଲर ଦେଖିଛି। ତମେ ସୁପ୍ରିୟା ନାୟକ କିଛି ବି କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଦେଖିଛ କି ମାନେ କିଛି ବି କୋଉଥିରେ ଆକ୍ଟିଂ କରିଥିବାର କୋଉଠି? ସୁପ୍ରିୟା ନାୟକ ଯୋଉ ପୁଷ୍କରା ଆମର ପ୍ରେମ କୁମାର ରେ ଯିଏ ଥିଲେ ରୁଦ୍ର ଭାଇ ଜାଣିଥିବେ ରୁଦ୍ର ଭାଇ ପ୍ରେମ କୁମାର ଥିଲେ କି ଏଇ କଣ ପଳେଇଲେ ନା କଣ? ପ୍ରେମ କୁମାର ଥିଲେ ସେ ସତରେ ମାନେ ଫେସ୍ ଟା ମତେ ବି ମନେ ପଡୁନି ଫେସ୍ ଟା ମୋର ମନେ ପଡୁଛି ସୁପ୍ରିୟାର। ତ ସିଏ ହିଁ ହିରୋଇନ ଅଛନ୍ତି ଏଥିରେ ମେ ବି କାରଣ ତାଙ୍କ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଷ୍ଟୋରି ମେ ଦେଖୁଥିଲି ବି नो 100% ସିଓର 100% ନା ଭାଇ ସେ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ବି କହିଦେଇଛି ମୋର ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଟେ କହିଛି ଆଚ୍ଛା। କି ମୁଁ ଯୋଉ ସହିତ ଆଗରୁ ସୁପର ସହିତ କାମ କରୁଥିଲି ତା ସହିତ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ ଆସିବ ବୋଲି ଟାଇଟଲ କହିଲେଣି ସେଥିରେ ଆଉ ଷ୍ଟୋରି ବି ସାରିଛନ୍ତି ଆମର ସେ କୋଡରେ 100% ହିଁ ହେବେ। ହଁ ସେ 100% ସିଓର ଆମେ ତ ଜାଣିଛେ କଣ ପାଇଁ ଆଉ ଆଚ୍ଛା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆଚ୍ଛା କୋଟ ଯୋଉ ପିନ୍ଧିଥିବେ ଯୋଉ ମାନେ ଲୟର ହେଇଥିବେ ସେଇ ଫିଲ୍ମ କଥା କହୁଛ ସେଇ ମୁଭି କଥା କହୁଛ? କୁହୁଡି ହଁ ସେଇ ପୋଷ୍ଟର ଗୋଟେ ଆସିଥିଲା ଅନୁଭବ କୁହୁଡି ହଁ ଚାଇଲ୍ଡ କଷ୍ଟଡି ବାଲା ଯୋଉ କୁହୁଡି କଥା କହୁଛ ତ? ହଁ ସେ ପୋଷ୍ଟର ଦେଖିଛି ମୁଁ ସେଇଥିରେ ହଁ ସେ ପୋଷ୍ଟର ଦେଖିଛି ମୁଁ। ତ ଭାଇ ମତେ ଲାଗୁଛି ସେଇ ଟାଇପ ହିଁ ହବ କାହିଁକିନା କାହାଣୀଟା ଯେହେତୁ ଟିକେ ସିରିୟସ୍ କାହାଣୀ ଅଛି ତ ସେଇଟା ସିରିୟସ୍ ରୋଲ କରିବା ପାଇଁ ବେଷ୍ଟ ହେବ ବୋଧେ। ସେ ତ ଭଲ କରିଥିଲେ ବାରଙ୍ଗରେ ଆଉ ସେଥିରେ ଭଲ କରିଥିଲେ। ହଁ ଭାଇ ସେଇଟା ହିଁ ଫିଲ୍ ହଉଛି ଆଣ୍ଡ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଇ କୁହୁଡି ବିଷୟ ତ କଥା ହେଲେ କୁହୁଡିର ବେଶୀ ବଡ ଅପଡେଟ୍ ବି ନଥିଲା ଭାଇ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଜଷ୍ଟ ମୁଁ ଖାଇଲା ଟାଇମରେ ମନୋଜ ମିଶ୍ର ସାଙ୍ଗ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଥିଲି ଯୋଉଥିରେ କି ସାର୍ ଦଶମ ବିଷୟରେ କହିଛନ୍ତି ତ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ ସିଷ୍ଟମ ଉପରେ ଯାହାକି ସାର୍ କହିଛନ୍ତି ମତେ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଲାଗିଲା ଏଇଟା ଠିକ୍ କହିଛନ୍ତି କାହିଁକିନା ଭଲ ମୁଭି ଆସିଲା ତଥାପି ସପୋର୍ଟ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ଦଶମକୁ ଦମନ ଭଳିଆ ସପୋର୍ଟ ମିଳିବ ନାହିଁ ଏଇଟା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ। ଦମନରେ ବାବୁସାନ ମହାନ୍ତି ଥିଲେ ତାପରେ ଦମନକୁ ବି ସପୋର୍ଟ ବି ମିଳିଛି ମାନେ କର୍ପୋରେଟ ବୁକିଂସ୍ ତାପରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବୁକିଂସ୍ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ସପୋର୍ଟ ବି ମିଳିଛି। ତ ଏତେ ଜିନିଷ ଦଶମ ପାଇଁ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ଯୋଉଟା କି କନଫର୍ମ କାହିଁକିନା ଦଶମର ସବଜେକ୍ଟ ଅଲଗା ଜନର ଅଲଗା ଟାର୍ଗେଟ ଅଡିଏନ୍ସ ବି ଅଲଗା। ତ ଭାଇ ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆମର ଯାହା ପରସେପସନ ରହିବ ଭାଇ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ପଚାରୁଛୁ ଯେମିତି ରୁଦ୍ର ଭାଇକି ଭାଇ କଣ ଲାଗୁଛି ପରସେପସନ ମନୋଜ ସାଙ୍ଗକୁ ଯୋଉ ଫ୍ରେମ୍ କରାଗଲା ଭାଇ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ ଉପରେ ତ ଆମେ ନିଜେ ବି ଆମେ କଥା ହଉ ଭାଇ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ ଭିତରେ ତ ସାର୍ ସତ କଥା କହିଥିଲେ କି ନାହିଁ ମାନେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ ଗୋଟେ ଫ୍ଲ ତ ରହୁଛି ମାନେ ପ୍ରାଇମ ଟାଇମ ମିଳୁନି ବା ମାନେ ବେଶୀ ଦିନ ଚଲଉନାହାନ୍ତି ଭଲ ଚାଲେ ବି ତାକୁ ଉଠେଇଦେବେ ଭାଇ ଏଇଟା ଫ୍ଲ ରହୁଛି ଭାଇ କଣ କହିବାକୁ ଚାହିଁବ? ଦେଖ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି କି ପ୍ଲଟ ମାନେ ସେଟା କିଏ କ୍ରିଏଟ କରୁଛି ଆମ ଲୋକମାନେ ହିଁ କ୍ରିଏଟ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ମାନେ ଯଦି ଜଣକୁ ଇନକମ ହଉଥାନ୍ତା ସେ କାହିଁକି ଦେବନି ଜଣର ପ୍ରଫିଟ ହେଇଥାନ୍ତା ସେ ସ୍ଲଟ ଦେଇକି ସେ କାହିଁକି ଦେଇନାହାନ୍ତି ମାନେ ଭରସା ଜିତି ପାରିନାହାନ୍ତି ଏଇ ଯାଏଁ ତ ଭରସା ଏଇଟାକୁ ଟାଇମ ଲାଗେ ତ ସେଇ ଟାଇପର ଭରସା ଜିତିଲେ ହିଁ ସେମାନେ ସ୍ଲଟ ଦେବେ କିଏ କାହା ବିଜନେସ କାହିଁକି ଲସ୍ କରିବ ଯଦି ସେ ଏବେ ଓଡିଆ ଫିଲ୍ମକୁ ସ୍ଲଟ ଦେଇଦେଲା ପରେ ତାକୁ ଭଲ ସ୍ଲଟ ମିଳିବନି ହିନ୍ଦୀ ଫିଲ୍ମର ସାଉଥ ଫିଲ୍ମର ସେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ ସିଷ୍ଟମଟା ସେୟା ଅଛି ଗୋଟେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ରୁଲ କରିବା ଦରକାର କି ମିନିମମ୍ ଏତିକି ଶୋ ମିଳିବା ଦରକାର ଏଇସବୁ ରୁଲ ହେଇପାରିବ କିନ୍ତୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କଲେ ହବ ସେଇ ରୁଲ ବାହାର ରୁଲ ସେ ଅଛି ଲାଗୁ ଅଛି ସେଇଟା ରୁଲ ହେଲେ ହେଇପାରିବ କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଯାହାର ବିଜନେସ ସେଇଟା ଯଦି ଓଡିଆ ଫିଲ୍ମ ପ୍ରଫିଟ ମିଳିଥାନ୍ତା ତାଙ୍କୁ ସେମାନେ ଲଗେଇଥାନ୍ତେ ଅବଭିୟସଲି 6ଟା ଶୋ ଦେଇଥାନ୍ତେ 6ଟା ଶୋ ଦେଲି ତ ପ୍ରଫିଟ ହଉଛି ଦଶମ କଥା କହିବି ଦଶମ ପ୍ରଫିଟ ହଉଛି ଧୀରେ ଧୀରେ ୱାର୍ଡ ଅଫ ମାଉଥ ବଢୁଛି ଫିଲ୍ମ ଭଲ ହେଇଛି ନା ୱାର୍ଡ ଅଫ ମାଉଥ ବଢୁଛି ଲୋକମାନେ ଖୋଜିଲେ ବି ମିଳୁନି କାରଣ ଭରସା ନାହିଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟର ମାନଙ୍କର ଏମାନଙ୍କୁ କିଏ ଦେଖିବ କାରଣ ତାଙ୍କ ଫିଲ୍ମ ଅଲରେଡି ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉ ଖରାପ ଫିଲ୍ମ ଯୋଉମାନେ କରିଥିଲେ ସେମାନେ ଖରାପ ଫିଲ୍ମ ଯାକ ସେ ଆକ୍ଟର ମାନଙ୍କର ସେ ଫିଲ୍ମ ଚାଲିନି ତ ସେମାନେ କୋଉ ଭରସାରେ ଦେଲେ ତାଙ୍କୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ହାଉସଫୁଲ ହେଲେ ହିଁ ବଢୁଛି ଧୀରେ ଧୀରେ ମିନିମମ୍ ତ ଶୋ ମିଳିବା ଦରକାର ଗୋଟେ ସବୁ ସିଙ୍ଗଲ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଯାହାର ଗୋଟେ ସିଟିରେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଲ୍ୟାଗ ରହୁଛି ଗୋଟେ ଯାହାଫଳରେ ଅଡିଏନ୍ସ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି ସେଇଟା ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ରହୁଛି ଆଉ ତ ମୁଁ ଯାଉଛି ଘରେ ଡାକିଲେନି। ଓକେ ଭାଇ ବାଏ ଭାଇ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର ୟୋର ଟାଇମ ଭାଇ ଯାହା ଆସିଲ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଇ ନିୟତ ଭାଇ ଯାଉଛି ଆଉ ସମସ୍ତ ଗୁଡ ନାଇଟ୍ ଭାଇ ଗୁଡ ନାଇଟ୍ ତ ନିୟତ ଭାଇ ତମକୁ ପଚାରିବାକୁ ଚାହିଁବି କି ଗୁଡ ନାଇଟ୍ ବି କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଲାନି ହଁ ଚଳିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ତମେ ତ ବହୁତ ଦିନ ହବ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିଲଣି ତ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଭାଇ ଫିଲ୍ କରୁଛ କି ଆମେ ଓଡିଆ ମୁଭି ଦେଖୁଛେ ତାପରେ ଆମେ ଓଡିଆ ଯେହେତୁ ଆମେ ହଲ୍ସ ବି ଆମେ ଓଡିଶାରେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛେ ଆମ ସିଙ୍ଗଲ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଥିଏଟର୍ସରେ ଆମେ ଯେହେତୁ ଆଫୋର୍ଡ କରିପାରିବା ଆଜ୍ ଏ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଆମେ ସିଙ୍ଗଲ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଥିଏଟର ଆଫୋର୍ଡ କରିପାରିବା ମଲ୍ଟିପ୍ଲେକ୍ସ 200 ଟଙ୍କା 250 ଟଙ୍କା 300 ଟଙ୍କା ଟିକେ ଏକ୍ସପେନ୍ସିଭ ହେଇଯାଉଛି ଭାଇ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଆମେ ଆଜ୍ ଏ ଅଡିଏନ୍ସ ଆମର କ'ଣ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ରହିପାରିବ ଫିଲ୍ମ ପାଇଁ? ମାନେ ମୁଁ ଏଇଠି ଗୋଟେ କଥା କହିବି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଫାଷ୍ଟ ଯୋଉ ପଚାରିଥିଲ କ୍ୱେଶ୍ଚେନଟା ଦଶମ ଆଉ ଦମନ ଯେତେବେଳେ ଦମନ ରିଲିଜ ହେଇଥିଲା ଦମନ ଯେତେବେଳେ ରିଲିଜ ହେଲା ପୁରା ଓଡିଶାର ଅଡିଏନ୍ସ ନିଜ ଫିଲ୍ମ ବନେଇଦେଲେ ତାକୁ
ହଁ ମାନେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଟ୍ୱିଟର ଫେସବୁକ୍ ଇନଷ୍ଟା ସବୁରେ ତାର ପୁରା ମାନେ ପ୍ରମୋସନ କରିଦେଲେ ଦମନର। ହୁଁ ଦଶମ ବେଳକୁ ଫାଷ୍ଟ କେସ୍ ହେଲା ଯେ ତାକୁ ବହୁତ କମ ଶୋ ମିଳିଲା। ମାନେ ଫାଷ୍ଟ ତ ସିଙ୍ଗଲ ସ୍କ୍ରିନ୍ ବହୁତ କମ ମିଳିଛି, ଗୋଟେ ବୋଧେ ମିଳିଥିଲା ସିଙ୍ଗଲ ସ୍କ୍ରିନ୍, କେବଳ 2 ଦିନ ପାଇଁ ସେଇଟା ମିଳିଥିଲା। ହଁ ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ଦିନ ଦେଖିଲି 4ଟା ନା 5ଟା ଶୋ ଥିଲା। ହୁଁ ତାପରେ ମୁଁ ଏବେ ଦେଖୁଛି କେବଳ ଗୋଟିଏ ଶୋ ଅଛି ତାକୁ ସିନେପୋଲିକ୍ସରେ, ସେଇଟା ପୁଣି 3ଟା 5ରେ ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ବି ଶୋ ନାହିଁ। ମାନେ ପୁରା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏତେ ସାରା ଥିଏଟର ଅଛି ବଟ୍ ତାକୁ ଗୋଟେ ବି ମାନେ କେବଳ ଗୋଟେ ଶୋ ମିଳିଛି। ହୁଁ ତ କେମିତି ମାନେ ଯଦି ବି ମୁଭି ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିନି, ବାକି ଯେତେ ରିଭ୍ୟୁ ଦେଖିଛି ବହୁତ ବଢିଆ ହେଇଛି ମୁଭିଟା। ମୁଁ ବଢିଆ ଦେଖିନି, ହେଇଛି। ବାକି ମାନେ ଯେତେ କହୁଛନ୍ତି ଭଲ ମୁଭି ହେଇଛି ତ ତମେ କାହିଁକି ଦଉନ ସ୍କ୍ରିନ୍? ଯଦି ଭଲ ମୁଭି ହେଇଛି ତାହେଲେ ତମେ ବଲିଉଡ ମୁଭି କି ଦବ, ଫାଇଟର ମୁଭି କୁ ଏତେ ସାରା ସ୍କ୍ରିନ୍ ଦଉଛନ୍ତି। ହୁଁ ଆମର ବଲିଉଡ ମୁଭି ଏତେ ଭଲ କରୁଛି, ଦମନ ଟାଇମରେ ଯେମିତି ହେଇଥିଲା ବାକି ସାରା ମୁଭିକୁ କାଟି ଦେଇଥିଲେ ସ୍କ୍ରିନ୍, ସେଇଭଳିଆ ଯଦି ଦଶମ ଏତେ ମାନେ ବହୁତ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଯେତେ କହୁଛନ୍ତି ବହୁତ ବଢିଆ ହେଇଛି ତ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଦେବା କଥା ଦଶମକୁ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ମନୋଜ ମିଶ୍ର କହିଥିଲେ ଯେ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡିଆ ମୁଭି ମାନେ ଯୋଉ କହନ୍ତି ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଶୋ କିମ୍ବା ନାଇଟ୍ ଶୋ, ତା ଏଇ 2ଟା ଶୋରେ ହିଁ ଲାଗେ ପ୍ରାୟ ଟାଇମ୍। ଆଉ ଯୋଉ ବାକି ସବୁ ଶୋ ସେଇଟା ସାଉଥ ନିଏ, ବଲିଉଡ ନିଏ। ମନୋଜ ମିଶ୍ର ସେଇଟା କହିଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମେ ମେଟିନି ଶୋ ନୁନ୍ ଶୋ ଓଡିଆ ମୁଭି ପାଇପାରିବନି ସେତେବେଳେ ଅଲିଉଡ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବନି। ସେଇଟା ବଢିଆ ଜିନିଷ କହିଥିଲେ ମନୋଜ ମିଶ୍ର। ହଁ ଭାଇ ରାଇଟ୍। ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଯଦି କହିବା ତାହେଲେ ଜଣେ ହିଁ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯିଏକି ସତ କଥା କହୁଛନ୍ତି ନା, ତାଙ୍କୁ ବି ସମସ୍ତେ ବେଶୀ ଚିଡୁଛନ୍ତି ବା ତାଙ୍କ କଥା ବେଶୀ ନେଗେଟିଭ ୱେରେ ନିଆଯାଉଛି। ये डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम रे रियली फ्लॉ अच्छी वर्तमान समय जहाँ भी फाइट होता जहाँ भी होता राइट्स पे जहाँ लड़ा होता तार गोटे आउटकम यह कि डिस्ट्रीब्यूशन रे सुधार किसी आसो छोटे चेंजेस आसो कि हम से चेंजेस देखा पाने दशम टाइम हम देखा पाइले गोटे भल फिल्म आसिक भी जस्टिस मिल पारा ना। तो यहाँ आम ज्वलंत उदाहरण देखा पाइले। रोहित भाई एथर तुम कौन ओपिनियन रहिबो? ଦଶମ ଟାଇମରେ ତ ଅବଶ୍ୟ ମୁଁ ତ ବାହାରେ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଫିର ବି ମୁଁ ମାନେ ଚେକ୍ ଆଉଟ୍ କରେ ବୁକ୍ ମାଇ ଶୋ ଯେ ଆଡଭାନ୍ସ ବୁକିଂ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା କି ନାହିଁ କଣ ନାହିଁ। ମୁଁ ସବୁ ଡେଲି ମାନେ ଡେଲି ତ କହିବିନି ସରି, ମାନେ ମୁଁ ଦେଖେ ଯେତେବେଳେ କିଛି ବଡ ବଡ ମୁଭି ଆସେ ମୁଁ ଦେଖେ ଯେ ବୁକ୍ ମାଇ ଶୋରେ ଦଶମ ଟାଇମରେ ସ୍ପେଶିଆଲି କହୁଛି ଯେ ଗୋଟେ ତ ସେମାନେ ଯୋଉ ଡେଟ୍ କହୁଛନ୍ତି ରିଲିଜ କରିବା ପାଇଁ ସେଇ ଦିନରେ ସେମାନେ ସ୍ଲଟ୍ ପାଉନାହାନ୍ତି ହଲରେ, ଠିକ ଅଛି। ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ସେମାନେ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଏଣ୍ଡ ମୋମେଣ୍ଟରେ କହୁଛନ୍ତି ଆଜି ଆମେ ପ୍ରିମିୟର କରୁଛୁ ବୋଲି, ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ମତେ ସେଇଟା ହିଁ ଲାଗିଲା ଯେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟର ସହିତ ହିଁ ପଙ୍ଗା, ଆଉ କିଛି ନୁହଁ। ସେମାନେ 18 ତାରିଖ କହୁଛନ୍ତି ମାନେ 18 ତାରିଖ ରିଲିଜ କରିବା କଥା, ତ ସେଇ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟର ହିଁ ପଙ୍ଗା, ଆଉ କିଛି ନା। ଯେ ଅଲରେଡି ମାନେ ଫିଲ୍ମ ଚାଲିଥିବ ନା, ହନୁମାନ ତ ସେଇ ଟାଇମରେ ଚାଲିଥିଲା ସବୁ ଜାଗାରେ, ତ ସ୍ଲଟ୍ ମିଳି ନଥିବ ପକ୍କା। ଆଉ ତାପରେ ପୁଣି ଫାଇଟର ଫଟକିନା ଆସିଗଲା। ତ ଫାଇଟର ହଉଛି ଅମ୍ବାନୀ ବାବୁଙ୍କର, ତ ସରି ଶକ୍ତିମାନ ଭୁଲି ଯାଅ। तो छाड़िबेनी। ଏଇଟା ଥିଲା ତ ଟିକେ ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ ଟିକେ ଜିତିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ଖରାପ ଆସୁଛି ନା, ମାନେ ଯେମିତି ଫାଇଟର କଥା, ତ ଯଦି ଆଉ ବି ସେ ଟାଇମରେ ଆଉ ବି କିଛି ଆସୁଛି ଯୋଉଟା କି ଦଶମଠୁ ଖରାପ ଲାଗୁଛି, ଦଶମଟା ବଢିଆ ଲାଗୁଛି, ଲେଟ୍ ଫାଇଟରଟା ଦଶମଠୁ ଖରାପ ହେଇଛି, ଦଶମଟା ବେଶୀ ଭଲ ହେଇଛି, ତ ଅବଭିୟସଲି ଦଶମକୁ ଅଧିକ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଦେବା କଥା ନା। ମାନେ ସେଇଟା ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ନାହିଁ, ବଟ୍ ଆମ ଓଡିଶାରେ ତ ତାକୁ ଅଧିକ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଦେବା କଥା। ସେଇଟା ଯଦି ଏତେ ମାନେ ଓଡିଶା ଲୋକ ଏତେ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ମୁଭିକୁ, ତମେ କାହିଁକି ସ୍କ୍ରିନ୍ ଦଉନ? ଇନଜଷ୍ଟିସ୍ ହେଇଯାଉଛି ସେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ। ସେଇଟା ବଡ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ, ସେଇଟା ବଡ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ। ଯୋଉ ରୋହିତ ଭାଇ କହିଲେ ସେଇଟା ବହୁତ ବଡ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ। ତ ଭାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦଶମକୁ ତ ଜଷ୍ଟିସ୍ ମିଳିବା ଦରକାର, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଟ୍ରାଏ କରୁଛେ ଯେତିକି ଟ୍ରାଏ କରିବା କଥା କରୁଛେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆମେ କଥା ହବା ଭାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯୋଉ ରିଲିଜ ହେଇଛି ମୁଭି ଫାଇଟର ବିଷୟରେ। ଭାଇ ଦୀପଙ୍କର ଭାଇ ମୁଁ ତମଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବି। ये फाइटर तो ମୁଁ ଆଗ ଦେଖିଲି, ତାପରେ ତମେ ବି ସେଇଦିନ ଦେଖିଲ, ଭାଇ କେମିତି କଣ ଲାଗିଲା? ଫାଇଟର ଟା ଯୋଉ ଆଶାରେ ଯାଇଥିଲି ମୁଁ, ସେ ଆଶାରେ ତ ବିଲକୁଲ ବି ଛିଡା ହେଲାନି। ମାନେ ଫାଷ୍ଟ ମତେ ମୁଭିର ଫାଷ୍ଟ ହିଁ ଖରାପ ଲାଗିଲା ଋତିକ ରୋଶନର ଏଣ୍ଟ୍ରି ସିନ୍। ମାନେ ଗୋଟେ ମଜା ହିଁ ଖରାପ କରିଦେଲା। ମାନେ ତାର ୱାର ରେ ଦେଖ, ମାନେ ବିକ୍ରମ ବେଧା ଯୋଉ ଭଳିଆ ତାକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି ସିନ୍ ମିଳିଛି, ଏମିତି କି ସୁପର 30 ରେ ବି ତାର ଏଣ୍ଟ୍ରି ସିନ୍ ଭଲ ଥିଲା, ବଟ୍ ଏଇଥିରେ ଗୋଟେ ମାନେ ପୁରା ନର୍ମାଲ କରିଦେଲା ଏଣ୍ଟ୍ରି ସିନ୍ ଟା। ମାନେ କିଛି ଭଲ ଲାଗିଲାନି ଏଣ୍ଟ୍ରି ସିନ୍। ଆଉ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରଭାଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ହଁ ମୁଭି ଠିକ ଅଛି, ଇଣ୍ଟରଭାଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବ। ଇଣ୍ଟରଭାଲ ପରେ ଯୋଉ 20-25 ମିନିଟ୍ସ ପୁରା ଫ୍ଲାଟ ଗଲା ମୁଭିଟା। ମାନେ ଯୋଉ ସେ ଋତିକ ରୋଶନ ଯୋଉ ଗଲା ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଗଲା, ତାର ସେଇଟା ନିଜ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଏଇଟା ଦେଖେଇଲା, ବଟ୍ ପୁରା ଫ୍ଲାଟ ଗଲା ମୁଭିଟା।
ପୁରା flat। ଲାଷ୍ଟ ପୁଣି ଲାଗିଲା ଲାଷ୍ଟ 20 ମିନିଟ୍ସ କ୍ଲାଇମାକ୍ସ ଟା ଭଲ ଲାଗିଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ତମେ ଦେଖିଲ ପୁଲୱାମା ଆଟାକ୍ ତ ଗୋଟେ ଲାଗିବ ନା ଯେ ହଁ ମାନେ ପୁରା ଟ୍ରୁ ଇଭେଣ୍ଟ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବୋଲି, ତାପରେ ମୁଭିଟା ପୁରା ଫିକ୍ସନ ଆସିଗଲା। ମାନେ ମାନେ ଲାଗିବ ଯେ ନା ଏମିତି କିଛି ହେଇନଥିଲା, ମାନେ ରିଅଲ ରେ ଏମିତି କିଛି ହେଇନଥିଲା। ତ ସେଇଟା ପୁରା ଫିକ୍ସନାଲ, ତମେ ପୁଲୱାମା ଆଟାକ୍ ଦେଖୁଛ ତାପରେ ପୁରା ଫିକ୍ସନାଲ କରିଦେଲ ଷ୍ଟୋରିଟାକୁ। ବାସ୍ ଖାଲି ଗୋଟେ ମୁଭିର ଭଲ ଜିନିଷ ଥିଲା ଯେତେ ସବୁ ଏରିଆଲ ସଟ୍ ନିଆ ହେଇଛି ସେଇଟା ଭଲ ଥିଲା। ମତେ ଟ୍ରେଲରରୁ ଲାଗିଥିଲା ମ୍ୟୁଜିକ ଟା ଭଲ ଲାଗିବ, ବଟ୍ ମ୍ୟୁଜିକ ବି ବହୁତ ହି ଖରାପ ଥିଲା। ମାନେ ଜଣେ ଏଇଭଳିଆ ମୁଭିରେ ଯେମିତି ଉରିରେ ଯୋଉ ଭଳିଆ ମ୍ୟୁଜିକ ଥିଲା ନା ତମେ ପୁରା ମାନେ ଭିତରୁ ପୁରା ଜାଗିବ ଗୋଟେ, ବଟ୍ ଏଇ ମୁଭିରେ ସେମିତି ମ୍ୟୁଜିକ ବି ମାନେ ଏତେ ଦମଦାର ନଥିଲା। ମାନେ ଯୋଉ ଗୋଟେ ସିନ୍ ଅଛି ଯୋଉ ପୁଲୱାମା ଆଟାକ୍ ପରେ ଯୋଉ ଗୋଟେ ଦେଖେଇଛି ସିନ୍ ଟା, ସେଇ ସିନ୍ ରେ ଉରିରେ ଯୋଉ ଭଳିଆ ସିନ୍ ହେଇଥିଲା ସେଇ ସିନ୍ ରେ ଜଣେ କାନ୍ଦି ପକେଇବ ଯୋଉ ଭଳିଆ ମ୍ୟୁଜିକ ଥିଲା। ବଟ୍ ଏଇଥିରେ କିଛି ବି ଇଫେକ୍ଟ ଆସିଲାନି ମ୍ୟୁଜିକ, ଇମ୍ପାକ୍ଟ ନାହିଁ। ମତେ ଜଷ୍ଟ ଖାଲି ଭଲ ଲାଗିଲା ଆଉ ଇଣ୍ଟରଭାଲ ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉ ଗୋଟେ ଚେସ୍ ସିନ୍ ଥିଲା ସେଇଟା ଭଲ ଲାଗିଲା, ଆଉ କିଛି ଭଲ ଲାଗିଲାନି ମୁଭିରେ। ଭାଇ ଏଇଟା ତ ମତେ ବି ଏତେ ଖାସ୍ ଲାଗିଲାନି, ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ ଥିଲା ବେଶୀ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ କହିବାକୁ ଗଲେ ଏରିଆଲ ଆକ୍ସନ ସିକ୍ୱେନ୍ସ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡିଆନ ସିନେମାରେ ନୂଆ ଜିନିଷ ଥିଲା, ତ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଭଲ ଲାଗିଲା। ବାକି ମ୍ୟୁଜିକ ତ ପୁରା ବେକାର, ଡିସଆପଏଣ୍ଟ କଲା। ହୃତିକ ରୋଶନ ଆଟିଟ୍ୟୁଡ କାହିଁକି ଏତେ, ତ ସେଇଟା ବି କହିପାରିଲେନି ଠିକ ସେ କଣ ପାଇଁ, ମାନେ ତାର ଅଛି କଣଟା। ସିଏ ତ ନର୍ମାଲ ସମସ୍ତେ ଯାହା ସିଏ ତ ସେୟା, ହେଲେ ତୁ ଏତେ ହିରୋ ଭଳିଆ କାହିଁକି ମାନେ ଦେଖେଇଲା। କାହିଁକିନା ସିଏ ତାପରେ ତାକୁ ଜଷ୍ଟିଫାଏ କରିଲା, କାହିଁକିନା ସିଏ ନିଜକୁ ସୋଲଜର ବୋଲି ଭାବେ ନା, ସିଏ ନିଜକୁ କଣ ସେ ଯୋଉ ସୋଲଜର ବୋଲି ଭାବେନି, ସେ ନିଜକୁ କଣ ଭାବେ ତାପରେ ଫାଇଟର ବୋଲି ଭାବେ। ସେଇଟା ଫାଇଟର। ହଁ ସେଇଟା। ତ ରୋହିତ ଭାଇ ତମେ ଦେଖିଛ? ସେ ନିଜକୁ ପାଇଲଟ ଭାବେନି, ସେ ନିଜକୁ ଫାଇଟର ଭାବେ ବୋଲି ଟାଇଟଲ ଆସିଲା ସେଇଟା ଦେଖେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ। ରୋହିତ ଭାଇ ତମେ ଦେଖିଲଣି ଫାଇଟର? ରୋହିତ ଭାଇ ବଞ୍ଚି ଯାଇଛି, ମୁଁ ହଲ୍ ଯାଇନି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ହ୍ୟାଲୋ। ହଁ ହଁ ଭାଇ ପ୍ରବଳ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହଉଛି। ଶୁଣା ହଉଛି ନା? ହଁ ଶୁଭୁଛି। ହଁ ତ ମୋର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ମୁଁ କହୁଛି ଏଇଠି, ମୋର ଏଇଠି ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ ପାଇଁ ମିନିମମ୍ ଟା 400 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହଉଛି। ମାନେ ଏତେ ଏକ୍ସପେନ୍ସିଭ ସିନେମା ହଲ୍ ତ ଛାଡ। କାଶ ମୁଁ ସାଉଥ ରେ ଥାନ୍ତି, ବହୁତ ଖୁସିରେ ଥାନ୍ତି। ହଁ ଭାଇ ସାଉଥ ତ ଠିକ ଅଛି, ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟେଡ ଥିଲି ମୁଁ ଫାଇଟର ପାଇଁ। ବହୁତ ନିଜକୁ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଟ୍ରେଲର ଦେଖିଲି ମତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିଲା ସିରିୟସଲି। ମାନେ ପ୍ରାଉଡ ଫିଲ୍ ହେଲା ଯେ ଯାହା ହଉ ମାନେ ଟପ୍ ମ୍ୟାଭରିକ୍ସ ଯୋଉ ଟପ୍ ଗନ୍ ମ୍ୟାଭରିକ୍ସ ଭଳିଆ ମାନେ ଟ୍ରାଏ କରିଛନ୍ତି ଏଟଲିଷ୍ଟ। ମାନେ ଏତେ ବଜେଟ ରେ 200 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ସେମାନେ ଏତେ ଭଲ ଭିଏଫଏକ୍ସ ରେ ଭଲ ବନେଇଛନ୍ତି। ଏଟଲିଷ୍ଟ ପଠାନ ଟୁ ଭଲ ଭିଏଫଏକ୍ସ, ଠିକ ଅଛି। ତ ମୁଁ ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟେଡ ଥିଲି। ମୁଁ ପୁରା ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ କହିଲି ଯେ ଠିକ ଅଛି ଯିବା ଆମେ ଦେଖିବା ପାଇଁ, 3D ରେ ଦେଖିବା, ଏମିତି ନର୍ମାଲ 2D ରେ ବି ଦେଖିବାନି। ତ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଧୀରେ ଧୀରେ ମୁଁ ରିଭ୍ୟୁ ଶୁଣିଲି ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ, ତମ ରିଭ୍ୟୁ ଦେଖିଲି, ତାପରେ ଦେଖିଲି ଯେତେବେଳେ ମୋ ମନଟା ସେଇଠି ମରିଗଲା। ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କଣ କଲି ନା, ଗଲି ଡାଉନଲୋଡ କଲି ଆଉ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି ଦେଖିବା ଲାଗି। ଅଧଘଣ୍ଟେ ପରେ ମୁଁ ଶୋଇଯାଇଛି, ମୁଁ ଜାଣିନି ଆଉ ସିରିୟସଲି। ଏ ଖରାପ ଲାଗିଲା ମତେ। ମାନେ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଆନନ୍ଦର ୱାର ଟା ମୁଁ ଏବେ ବି ଭଲ ରହିବ, ମାନେ ଟପ୍ ରହିବ ସେ ମାନେ ୱାର। ତାପରେ ବାକି ସବୁ ଯାହା ଆସିବ ୱାର ଭାଇ ବେଷ୍ଟ। ଫାଇଟର ମାନେ ଏଭରେଜ ମୁଁ କହିବି, କାରଣ ଠିକ ଠାକ ମାନେ ଟ୍ରାଏ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ। ହଁ ବେଙ୍ଗ ବ୍ୟାଙ୍ଗ ବି କରିଥିଲା, ବେଙ୍ଗ ବ୍ୟାଙ୍ଗ ବି ରିମେକ୍ ହେଇକି ବି ସେଟା ବି ବହୁତ ଭଲ କରିଥିଲା। ଆଉ ୱାର ତ ଭାଇ ମୁଁ ମାନେ ୱାର ଗୋଟେ ଟୁଇଷ୍ଟ ଥିଲା। ୱାରରେ ଗୋଟେ ଟୁଇଷ୍ଟ ଥିଲା, ଏଥିରେ କିଛି ମାନେ ପୁରା ପ୍ରେଡିକ୍ଟେବଲ ଥିଲା ଯେ ହଁ ଇଣ୍ଡିଆ ପାକିସ୍ତାନ ତ ହାରିବ। କଣ ତ ସେଇ ଇଣ୍ଡିଆ ପାକିସ୍ତାନ ଆଉ ସେଇ ସବୁ ଭଲ ଲାଗୁନି। ଅଲରେଡି ପଠାନ, ଟାଇଗର 3 ଏଇ ସବୁ ସେମ୍ ପ୍ୟାଟର୍ନ ରେ ଲାଗୁଛି। କିଛି ନୂଆ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଆଣ, କିଛି ଯେମିତି KGF 3 ଆସୁଛି ଏବେ, ଆସିବ ମାନେ ଇନ ଫ୍ୟୁଚର। ଟାଇଗର 3 ଟା ତ ପୁରା ପାକିସ୍ତାନଙ୍କ ପାଇଁ ବୋଧେ ମୁଭିଟା ଥିଲା, ଇଣ୍ଡିଆନ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନଥିଲା ସେ ମୁଭିଟା। ଏଟା ପାକିସ୍ତାନର ଜନତା ଦେଖିବେ ସେଇ ମୁଭିଟା, କେମିତି ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖା ହେଇଛି ସେଇଟା ପାଇଁ ଟାଇଗର 3 ଟା ବୋଧେ କରାହେଇଛି। ଦୀପାବଳି ମୋର ପୁରା ବର୍ବାଦ, ଠିକ ଅଛି। ମାନେ ଦିୱାଲି ଦିନ ହିଁ ରିଲିଜ ହେଇଥିଲା ନା। ମୁଁ ଯାଇଛି ଇଭିନିଂ ଶୋ ଯାଇଥିଲି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଟାଇଗର 3। ତ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଫିଲ୍ମ ସରିଲା ବେଳକୁ ମଲ୍ ସବୁ ବନ୍ଦ, ପୁରା ମଲ୍ ବନ୍ଦ, କେହି ନାହିଁ, ପୁରା ଫାଙ୍କା ରାସ୍ତା। ଆଉ ହଲରେ ଆମେ ଥିଲୁ ବୋଧେ ଆମେ 40 ଜଣ ପାଖାପାଖି ଥିଲୁ। ମାନେ ଏତେ ବଡ ମାନେ ସେ PVR ମାନେ ସବୁଠୁ ବଡ PVR ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ସେଇଟା।
ପାଖାପାଖି ତାର କ୍ୟାପାସିଟି ଥିବ 400 ସିଟ୍ 400 ସିଟ୍ ରୁ ମାନେ 10% ଲୋକ ମାନେ 10% ଅକୁପେନ୍ସି ଥିଲା ହେଲେ आराम से जोड़े बसी देखियो भाई एक्चुअली ये जो फाइटर टा नहीं कि मु तार स्टार्टिंग टाइम देखिली हेलो भाई गोटे प्राइम फोकस बोले गोटे कंपनी अछि जो प्राइम फोकस सुना अछि को प्राइम फोकस बोले गोटे कंपनी अछि हां हां एटा वीएफएक्स काम करे अवतार रे करथले ना कोन सुनी जी हां अवतार करथला ब्रह्मास्त्र भी करथला तो फाइटर रे भी से काम करछन माने बुझ पड़तो माने भलो टीम करछंती काम ओडा फाइटर रे वीएफएक्स और सीजीआई काम सब बड़ा करंती किंतु कथाटा हला इमोशंस फील हलानी ट्राई करछंती माने इंटेंशन तो भलो अछि ऑनेस्ट इंटेंशन कहबी ना 250 कोटी रे भी सेटा करैटा असंभव पका कि कहना सेमान जतिटा खर्च करछनी हॉलीवुड वाला माने केते माने पका कि हजार हजार कोटी केते जाननी एग्जैक्ट बजट तो जाननी কিন্তু খরচ বেশি হয় নিয়ত বেশি তো হয় টাকা আউটপুট কো ম্যাচ তো कर परिबेनी भाई এইটা ওটা না হবো ধীরে ধীরে হবো মানে ধীরে ধীরে হবো কিছু নাই আগুকু তো এই বর্ষ তো কিছু বলিউড ফিল্ম সেমতি কিছু মতে লাগুনি আসিবার ভাই এই বর্ষ মে বি সাউথ র মানে রহিব দবদবা বড়ে মিয়া ছোট সাউথ র বহুত ডিমান্ড তো কিঙ্গর আসছি কুমার बड़े में छोटे में भी सेम सॉरी सॉरी मैं भूल जाइतली एप्रिल ना बड़े में छोटे में जो ट्रेलर टा देखिल माने टीजर टा देखिले सेही सेम लागुची इंडिया पाकिस्तान ही होबो अलगा किछ होबोनी मते जते लागुची भाई किंतु इंडिया पाकिस्तान ही होबो माने विलेन टा स्ट्रांग होची पृथ्वीराज सुकुमारन तो मतलब होची बेटर हो पृथ्वीराज जो माने स्टार्टिंग टा हला टीजर रो माने पृथ्वीराज स्टार्टिंग जो एंड पर्यंत जो वॉइस ओवर देचंती सेटा कड़क लागिला पुरा मुहटा देखिने एटा गल्ला विलेन तो भल लागे पृथ्वीराज निज एक्टिंग सब मूवी रे ही से भलो करंती तांकर एक्टिंग नो डाउट सब मूवी रे भलो करिवे से ये अछि माने बाकी एई वर्ष साउथ रु जते कंटेंट आसीबो बहुत कंटेंट आछी साउथ रु आज गोटे नवा पोस्टर आछी बॉबी देओल रा कंगुबा रे हां देखलनी इंस्टा रे देई जाय कंगुबा रा खतरनाक लागु से पोस्टर टा सूर्या सहित और तापरे भाई इंडियन 2 जान इंडियन बोले फिल्म आस्तला इंडियन पार्ट 2 आसियो माने कमल हासन पार्ट 2 माने करप्शन में त निजो पोक मारला माने एतिके भाबी परियो माने विलेन त निजो पो माने बापा हीरो माने विलेन त निजो पो माने एते भाबी परियो की माने सैल्यूट कर से डायरेक्टर को शंकर एस शंकर को टाइप सेही टाइम रे सेटा फास्ट माने बहुत चैलेंजिंग थिला माने डबल रोल थिला ना डबल रोल कमल हासन माने बापा पुओ दी जण थिला सेते बेले बहुत चैलेंजिंग थिला से रोल माने एक्टिंग करियार सेते बेले बहुत चलथिला इंडियन मूवी टा और तार स्टोरी भी बहुत बढ़िया थिला इंडियन 2 टा एबे जो मकर संक्रांति गला जनवरी 12 रे आसियार थिला बट ताकू घुंचे देला एबे कोनी नले तार 12 जनवरी रे आसियार थिला पुष्पा तो आसियो अगस्त रे आसियो पुष्पर मेकर्स माने कहतले कि हमें डिसेंबर रिलीज करिया क्रिसमस रिलीज करिया किंतु अल्लू अर्जुन कहला ना मते अगस्त 15 ही दरकार तो से माने बाध्य ही दैछ कि वर्तमान जो सिंघम जो आसुची सिंघम तो लॉस हो जो ना केना से पुष्पा और सिंघम माने जे टक्कर देबे ताले लॉस तो हबो तब से कल्की माने जो प्रभास कल्की कहउछनी से सिंघम रहबो हां और कहउछनी कल्कीटा भी से पुष्पा टाइम में कर देबे बोली मे रे आउची कल्कीटा कल्की कहउछनी ते करिए कोन कल्की भी क्लास हो का से गोटे कल्की रे तो केही नाहंती बदे आउ केही नाहंती ता डेट रे आउ केही नाहंती बदे कल्की रे डेट बट ए जो पुष्पा सहित जो सिंघम टा माने एबे रोहित सेठीर गोटे इंडियन पुलिस फोर्स आस्तिला माने सीरीज टा वेब सीरीज टा देखियो भी नहीं माने बहुत पैथेटिक सेटा मते सेटा देखि कि सिंघम एगेन को डर लागिलानी माने सिंघम एगेन जते कास्ट अछि मते लागिलानी पूरा खिचड़ी ही जीवो पूरा माने पुष्पा 2 टा पूरा इजीली बाजी मार जीवो मते काई लागुनी सिंघम एगेन टा एते भलो हबो बोली रोहित सेठी टिके तार डायरेक्शन टिके सीरीज देखिছো तो मु देखिनी ए पर्यंत देखिनी रोहित सेठी एका नुह ता सहित आउरी तार मिसिकिना करछंती सुशांत प्रकाश किंतु हां तो दुईटा एपिसोड परे मते लागिला एटा मु वेब सीरीज देखुनी एटा पुनी सही रोहित सेठी टिपिकल मूवी देखुची मु मते वेब सीरीज माने तो यार बहुत क्वालिटी थाए ठीक अछि तो माने मु कहली प्राइम वीडियो तुमको जुहार तुम एई बढ़िया सीरीज को तुम सिलेक्ट करछ तुम माने ओटीटी प्लेटफॉर्म पे
ବହୁତ ବହୁତ ଖରାପ ମାନେ ଥିଲା, ମାନେ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ବହୁତ ଖରାପ ଥିଲା, ମୁଁ ତ ଭାଇ ଦେଖିନି, ମତେ କିନ୍ତୁ ମାନେ trailer ଟା ଭଲ ଲାଗିଥିଲା। ଭିଲେନ ବି ବହୁତ ମାନେ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ବି ନୁହଁ, ହଁ ମାନେ କହୁଛି ପା ସେ ଯୋଉ ତମେ ଲାଗିବ ଯେମିତି କି ମାନେ ଚାଲିଛି ଗୋଟେ ମାନେ ଶାଶୁ ବୋହୂର ସିରିଜ, ଶାଶୁ ବୋହୂର ଆଚ୍ଛା। ସିରିଏଲ ଭଳିଆ ଚାଲିଛି ଭଳିଆ ଲାଗିବ ମତେ, ସେଇମିତି ତ ଲାଗିଲା ମତେ। ଆସୁ ବୋହୂ ସିରିଏଲ ବିଶ୍ୱାସ କର ଭିଲିୟନ ଗୋଟେ ଏମିତି ନେଇଛନ୍ତି ଏତେ ଓଭର ଆକ୍ଟିଂ, ଭିଲିୟନ ଗୋଟେ ନେଇଛନ୍ତି ଆମର ଶିଲ୍ପା ସେଟ୍ଟୀ ଏତେ ଓଭର ଆକ୍ଟିଂ ମାନେ ଖତରନାକ। ଆମର ଯଦି ମନୋଜ ମିଶ୍ର ସାର୍ ଭିଲିୟନ କରିଥାନ୍ତେ ନା ତାଠୁ ବେଟର ଆକ୍ଟିଂ କରିଥାନ୍ତେ। ବଢିଆ। ଆଉ ବିବେକ ଓବରାୟ ଶିଲ୍ପା ସେଟ୍ଟୀ ଭାଇ ତାଙ୍କ ଆକ୍ଟିଂ ତମେ ଦେଖି ପାରିବନି। ଲାଷ୍ଟରେ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ମଲ୍ହୋତ୍ରା ବି ଓଭର ଆକ୍ଟିଂ କରିଛି ମାନେ ୱେବ ସିରିଜରେ, ସିଏ ବି କରିଦେଲା ବହୁତ ଓଭର ଆକ୍ଟିଂ ବହୁତ। ତାହେଲେ ଆଉ web series ଟା ଗୋଟେ ପଳେଇଲା। କଣ ହଉଛି ନା ତମେ ଗୋଟେ ୱେବ ସିରିଜ କରୁଛ ତ ଫାଷ୍ଟ ଗୋଟେ ତମେ ଜାଣିବା କଥା ନା ୱେବ ସିରିଜ ର ମେନ୍ ଜିନିଷଟା ହେଲା କାଷ୍ଟ। ମାନେ ଏମିତି ତମେ ୱେବ ସିରିଜ ଟା ବନେଇ ଦେଇ ପାରିବନି, କାଷ୍ଟ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ମାନେ କୋଉ ବି କାହାକୁ ବି ଗୋଟେ ସୁଟ କରୁନି, ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ କାହାକୁ ବି ସୁଟ କଲାନି ରୋଲ ଟା, କାଷ୍ଟିଂ ଟା ବହୁତ ଭଲ ଓଭର ହେଇନି, ଆକ୍ଟିଂ ହଉଛି। କାଷ୍ଟିଂ ଟା ଜମା ଭଲ କରିନାହାନ୍ତି ଆଉ। ତ ଭାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଫେବୃଆରୀ 9 ରେ ଆସୁଛି ଗୋଟେ ମୁଭି ଲାଲ ସଲାମ ଆସୁଛି ରଜନୀକାନ୍ତର, ସେଇଟା ମେ ବି ଭାଇ ଶାନ୍ତି ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ବିଷୟରେ ତ କଥା ହେଇନି, ଶାନ୍ତି ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଆସୁଛି 2 ତାରିଖ। ଶାନ୍ତି ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ମୁଁ ଟ୍ରେଲର ଟା ଦେଖିଛି, ଟ୍ରେଲର ଟା ତ ମତେ ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗିଛି, ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗିଛି। ଆଉ ଅଶ୍ୱିନୀ ସାରଙ୍କର ଯେତେ ବି ମୁଁ ମୁଭି ଦେଖିଲି ନା, ମୁଁ ତାଙ୍କର ଫାଷ୍ଟ ମୁଭି ଦେଖିଲି ଡେଲିଭରି ବୟ, ତାପରେ ଦେଖିଲି ଡଟ୍ ପେନ୍। ମତେ ତାଙ୍କର ମାନେ ମେକିଂ ଷ୍ଟାଇଲ ଟା ବହୁତ ମାନେ ର ପୁରା ଲାଗୁଛି, ନେଚୁରାଲ ଲାଗୁଛି, ପୁରା ବହୁତ ନେଚୁରାଲ ଲାଗୁଛି ତାଙ୍କର, ମାନେ ଯୋଉ ଭଳିଆ ସେ ଡାଇରେକ୍ସନ ଦଉଛନ୍ତି ବହୁତ ନେଚୁରାଲ ଲାଗୁଛି। ମାନେ ଲାଗୁଛି ଯେ ହଁ ସେ ଟିକେ ମାନେ ଆମ ଅଲିଉଡ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଭଳିଆ ଡାଇରେକ୍ଟ କରୁନାହାନ୍ତି, ମାନେ ଟିକେ ଆଗକୁ ଭାବିକି ଡାଇରେକ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ସେ ମୁଭି ସବୁ। ସବୁବେଳେ ଜନତାଠୁ 2 ସେଇଟା ଷ୍ଟେପ ଆଗରେ ଦରକାର। ଯିବା କଥା। ହଁ ସେଇ ଟାଇପ ହିଁ ଦରକାର ଡାଇରେକ୍ଟ। ସେଇ ଡେଟରେ ଭାଇ କହିବାକୁ ଗଲେ ସସ୍ପେନ୍ସ ବି ବିଲ୍ଡ କରିବା ଦରକାର, ଗୋଟେ କାହାଣୀ ଗୋଟେ ନୂଆ ଟ୍ୱିଷ୍ଟ ଆଣୁଛନ୍ତି ସବଜେକ୍ଟରେ। ରୋହିତ ଭାଇ ତମକୁ କଣ ଲାଗୁଛି? ଶାନ୍ତି ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଦେଖିଥିବ ତ ଟିଜରଟା କି ଟ୍ରେଲର? ହଁ ଦେଖିଛି କେମିତି ତ ଲାଗିଲା? ମୁଁ ତ ଡେଲିଭରି ବୟ ଦେଖିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଡେଲିଭରି ବୟରେ ବହୁତ ସାରା କମି ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତ ଡଟ୍ ପେନ୍ ବି ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବହୁତ ତାର ଟିଜର ଟ୍ରେଲର ବି ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା, କାରଣ ସେତେବେଳକୁ ତ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାରୁ ପଳେଇ ଆସିଥିଲି, ତ ଡଟ୍ ପେନ୍ ବି ସମସ୍ତେ ଭଲ ପାଇଥିଲେ ସେ ମୁଭିକୁ। ତ ହୋପଫୁଲି ଶାନ୍ତି ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ବି ବହୁତ ଭଲ ହବ, କାରଣ ମାନେ ଇନିସିଆଲି ଯୋଉ ମାନେ ତାଙ୍କର ମେକିଂ ଥିଲା ଏବେ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ ହେଇଛି ବହୁତ, ଜଣା ପଡୁଛି। ତ ହୋପଫୁଲି ଶାନ୍ତି ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ବି ବହୁତ ଭଲ ହବ। ଆଉ ଦୀପନିତ୍ର କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଟିକେ ମତେ ହଟକେ ଲାଗୁଛି ଟିକେ ଏଥିରେ, ଏବେ କିଛି ହଟକେ ଥାଇପାରେ। କାଇଣ୍ଡ ଅଫ ଆଉ ବହୁତ ଆଶା, କାରଣ ଯେହେତୁ ସେ ଆମ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରୁ ବିଲଙ୍ଗ କରେ। ବହୁତ ସସ୍ପେନ୍ସ ଅଛି, ଜଣା ପଡୁଛି ଟ୍ରେଲର ତ ବହୁତ ଜଣା ପଡୁଛି, ବହୁତ ସାରା ଷ୍ଟୋରି ଅଛି, ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ହେଇପାରେ, ମତେ ଲାଗୁଛି ବହୁତ ସସ୍ପେନ୍ସ ଅଛି। ବଟ ତାଙ୍କର ଏଣ୍ଡିଂ ଟା ନା ସବୁ ମୁଭିରେ, ଅଶ୍ୱିନୀ ସାରଙ୍କର ଏଣ୍ଡିଂ ଟା ମାନେ କ୍ଲାଇମାକ୍ସ ଟା ହଟକେ ଥାଏ ସବୁ ମୁଭିରେ। ଡଟ୍ ପେନ୍ ରେ ବି ଥିଲା, ଡେଲିଭରି ବୟ ରେ ବି ଥିଲା, ଏଇ ମୁଭିରେ ବି ଥାଇପାରେ। ମାନେ କ୍ଲାଇମାକ୍ସ ଟା ପୁରା ତମେ ଯୋଉଟା ଭାବି ନଥିବ ନା ସେଇ ଭଳିଆ କ୍ଲାଇମାକ୍ସ ରେ ତାଙ୍କର ସବୁ, ତମେ ଇମାଜିନ କରିନଥିବ ସେଇ ଭଳିଆ କ୍ଲାଇମାକ୍ସ ଭଳିଆ ଆସିବ। ହଉ ଭାଇ, ତାହେଲେ ଆଜି ସମସ୍ତେ ଆମେ କଥା ହେଲେ। ଭାଇ ହ୍ୟାଲୋ, ରେଡି ତ ସମସ୍ତେ? ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ରୁଦ୍ର ଭାଇ ବି ଆସିଥିଲେ, ରୋହିତ ଭାଇ ଆସିଲେ, ଆଉ ଦୀପନିତ ଭାଇ ଆମର ଦୀପଙ୍କର ଭାଇ ଆସିଲେ। ତ ସମସ୍ତେ ଆମେ କଥା ହେଲେ, ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା, ଆଜି ଗୋଟେ କନଭରସେସନ ସେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ। ତ ଭାଇ ମାନେ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଆମେ ତ ବହୁତ ସାରା ଫିଲ୍ମସ୍ ଦେଖୁଛେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସାରା ବହୁତ ସାରା ଫିଲ୍ମସ୍ ରିଲିଜ ହଉଛି। ତ ଆମର ମେନ୍ କି ପଏଣ୍ଟସ୍ ହେଲା ଦଶମ ପାଇଁ ଜଷ୍ଟିସ୍, ତାପରେ ଆମର ମାନେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ ସିଷ୍ଟମ ଉପରେ କଥା ହେଲେ, ଶାନ୍ତି ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ, ତାପରେ କୁହୁଡି, ତାପରେ ପାୱାର ବିଷୟରେ କଥା ହେଲେ, ଆଣ୍ଡ କିଛିଟା ବଲିଉଡ ମୁଭି ବିଷୟରେ କଥା ହେଲେ। ଆଜି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କନଭରସେସନ ବହୁତ ହି ଭଲ ଲାଗିଲା ମତେ, କି ଭାଇ ମାନେ ଟାଇମ ଦେଲେ, 40 ମିନିଟ୍ ପାଖାପାଖି କଥା ହେଲେଣି। ତ ଭାଇ ମାନେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆସିଥିବାରୁ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏତିକି କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ସମାପ୍ତ କରୁଛି। ତ ଭାଇଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ, ରୋହିତ ଭାଇଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ ଅନସର୍ଟିଫାଇଡ କ୍ରିଟିକ୍, ତାପରେ ଦୀପଙ୍କର ଭାଇଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ। ବାରମ୍ବାର ଦୀପାନିତ ଆସିଯାଉଛି କାହିଁକିନା ଶାନ୍ତି ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କଥା ଏବେ ଚାଲିଥିଲା, ତ ଦୀପଙ୍କର ଭାଇଙ୍କ ନାଁଟା ଦୀପାନିତ ହେଇଯାଉଛି। ତ ନିରଜ ଭାଇଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ ଆସିଯାଉଛି ଏନଡି ରିଭ୍ୟୁ, ଭାଇଙ୍କ ନୂଆ ଚ୍ୟାନେଲଟା ଆପଣମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ନୂଆ ନୂଆ କଣ୍ଟେଣ୍ଟକୁ ସପୋର୍ଟ କରିବା ଏବଂ
आमे सब नुआ नुआ माने कंटेंट जहाँ आसुछि ताको माने देखिया पे गोटे आग्रह सृष्टि करबा तो एटा थला हमरो मोटो एटा थला हमरो मेन एम ऑफ दिस चैनल ऑफ दिस वीडियो एति के वीडियो समाप्त होछि जय जगन्नाथ वंदे जय ओडिशा जय ओडिया नमस्कार धन्यवाद तो भाई